નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું અબરાર આપનું સ્વાગત કરું છું ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ બુલેટિન આપણું સુરતમાં। સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર કરીએ સમાચારો જોઈશું વિગતવાર। તો કેન્દ્રીય સામાન્ય બજેટમાં હંમેશા સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ અને હીરા ઉદ્યોગને અન્યાય થતો હોવાની બૂમો પડે છે। એ રીતે આ વખતે પણ આ બંને મહત્વની ઇન્ડસ્ટ્રીને કાંઈ જ નથી મળ્યાનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે। સામાન્ય રીતે લાખો લોકોને રોજગારી આપતી ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીને પ્રોત્સાહિત નહીં કરતા આવનારા સમયે ઘણી મુસીબતો ઊભી થવાની શક્યતા જાણકારો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। ત્યારે આર્થિક નિષ્ણાત मितेश मोदी साथे खास बातचीत करी हमारा ब्यूरो चीफ जयेश सोनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना जो सामान्य बजट था वो पेश किया है और इस बजट के अंदर सूरत और सूरत की इंडस्ट्रीज को क्या फायदा हुआ है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर सीए मितेश भाई मौजूद हैं, जिनके साथ हम बात करते हैं क्या क्या अपेक्षाएं थी सूरत की इंडस्ट्री से और उनमें से क्या जो मांगे थी, जो जरूरतें थी वो पूरी हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मितेश भाई, क्या क्या डिमांड थी हमारी इंडस्ट्रियों की और किस बारे में जो सरकार ने यहाँ के लोगों की बात सुनी है? सूरत की जो इंडस्ट्री मेनली है जो है वो टेक्सटाइल है, दूसरी डायमंड इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने बहुत सारी ड्यूटी के बारे में डिमांड की थी कि रिड्यूस किया जाए और हमें टफ की जो स्कीम है उसका बेनिफिट भी कंटिन्यू किया जाए। बहुत सारी डिमांडें थी, लेकिन जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज जो बजट जाहिर किया है वो बजट की स्पीच पे से कुछ ऐसा लगता नहीं कि डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिला हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो एमएसएमई सेक्टर के लिए जितनी भी बेनिफिट्स उन्होंने आज डिक्लेयर किए है, जितनी भी दरखास्त लाई है, तो जो टेक्सटाइल यूनिट सूरत की खास करके साउथ गुजरात की जो कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं है, तो ये तो या तो पार्टनरशिप फॉर्म है कॉरपोरेट सेक्टर के सिवाय की जितनी भी पेढ़ियाँ हैं टेक्सटाइल फर्म्स, तो उसको एमएसएमई के दायरे में अगर वो जाती है तो उसमें उसको डायरेक्ट तो बेनिफिट मिलेगा। तो इन दैट वे हम सोच सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो ये दरखास्त आई है, बेनिफिशियल प्रोविजन आने वाली है, उसमें ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा जो डायमंड इंडस्ट्री का जो है, तो डायमंड इंडस्ट्री का जो बजट स्पीच में से ऐसा लगता है कि उन्होंने नेशनल डायमंड इंडस्ट्री को इतना अभी प्रोत्साहन नहीं दिया है, बट लेकिन उसके सामने जो अभी नया जो कंसेप्ट आया है लैब ग्रोन डायमंड, जो इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है, तो उसे आगे ले जाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी प्रोविज़न आज लाए हैं। प्रपोजल बहुत अच्छी है कि वो एक आईआईटी को पूरी ग्रांट वहाँ से देंगे और लैब ग्रोन डायमंड की जो सीड्स है, जो मशीनरीज है, वो परचेस करने के लिए वो ग्रांट में से जो यूनिट होगा, बिजनेस यूनिट, उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो डायमंड इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट डिक्लेयर किया गया, हालांकि लैब ग्रोन डायमंड की कंपैरिजन नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका जो एक वैल्यू है, एक स्टेटस है नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री का, वो एक अलग स्तर पे है। तो नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री को भी डेवलप करना चाहिए। जो एक्सपोर्ट का इश्यू है, जो इंपोर्ट का इश्यू है, बहुत सारे इश्यू है, तो उसे डेवलप करने के लिए प्रोविजंस होनी चाहिए। प्रपोजल आनी थी, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। अभी जो ब्लूप्रिंट आएगी बजट की, उसमें से कुछ मिलता है तो हम, अगर है कोई प्रपोजल बेनिफिशियल, तो हम उनका स्वागत करेंगे। आज रोज जाहिर કરવામાં આવેલા બજેટને લાઈવ નિહાળવાની વ્યવસ્થા સઘન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ ખાતે કરવામાં આવી હતી, જેમાં બજેટ અંગેની ચર્ચા કરવા ઇન્ડિયા ન્યૂઝની ટીમ દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવી હતી।
આજરોજ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આ વર્ષનું બજેટ રજૂ કર્યું હતું, જેને લાઈવ નિહાળવા સઘન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ ખાતે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, જ્યાં ચેમ્બર્સના લેડીઝ વિંગના સ્વાતિ જાનીએ જણાવ્યું કે લોકોને ટેક્સ સેક્ટરમાં ફાયદો થશે, જ્યારે ટેક્સટાઇલ અને જ્વેલરી સેક્ટર માટે કોઈ સારા સમાચાર મળ્યા નથી. શિક્ષણ અને મહિલાઓ માટે અનેક યોજનાઓ બનાવવામાં આવી છે અને આ અંગે ફોસ્ટાના પ્રમુખ રંગનાથ શારદાએ જણાવ્યું છે કે ટેક્સ માટે સુવિધા અને ફાયદો આ વખતમાં આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ટેક્સટાઇલ મુદ્દે વર્ષોની માંગ છતાં કોઈ ફાયદો આપવામાં નથી આવ્યો. ખ્યાતિ ડામોસિયાએ જણાવ્યું કે આ બજેટમાં મહિલા સશક્તિકરણ મુદ્દે જે ભાર અપાયો છે તેનાથી મહિલાઓને ચોક્કસ ફાયદો થશે અને આ સાથે જ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં કામ માટે શિક્ષકોને ટ્રેનિંગ આપી ભરતી કરાવવાની જે જાહેરાત કરાઈ છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર અને હીરા ઉદ્યોગમાં કોઈ ફાયદો નહીં મળતા ચેમ્બર્સના પૂર્વ પ્રમુખ પ્રવીણ નાણાવટીએ નારાજગી દર્શાવી હતી. આ વર્ષનું બજેટ રજૂ કરતા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું હતું કે 2014થી સરકારનો પ્રયાસ લોકોના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવાનો છે. 2014થી અત્યાર સુધીમાં માથાદીઠ આવક બમણી થઈ છે, તે વધીને 1,97,000 થઈ છે. દુનિયાભરને ચમકતા સિતારાની જેમ જોઈ રહી છે. દુનિયા ભારતને ચમકતા સિતારાની જેમ જોઈ રહી છે. વૈશ્વિક મંદીના કારણે આપણો વિકાસ દર 7% રહ્યો છે, જે અન્ય દેશો કરતાં વધુ મજબૂત છે. આ બજેટમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે કોરોના કાળમાં બંધ પડી ગયેલા ઉદ્યોગો, આદિવાસીઓ માટે કૃષિ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ, યુવાઓ માટે રોજગાર, 5G ટેકનોલોજીને બૂસ્ટ કરવા જેવા કામો આવરી લેવામાં આવ્યા છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે રજૂ કરેલા બજેટમાં સુરતના ડાયમંડ અને રાજકોટના ઉદ્યોગ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. સુરત શહેરમાં લેબગ્રોન ડાયમંડના ક્ષેત્રને વધુમાં વધુ લાભ થાય તેના માટે સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવાયા છે, જેને પરિણામે ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં એક મોટી રાહતના સમાચાર માનવામાં આવી રહ્યા છે. बजट में सबसे अच्छी बात तो ये है कि टैक्स बेनिफिट के हर एक स्लैब में थोड़ा बहुत फ़ायदा है. टेक्सटाइल सेक्टर का इतना कुछ खास नहीं है इसमें, ज्वेलरी सेक्टर का भी इतना कुछ नहीं दिया हुआ है. ऑल ओवर बजट में एजुकेशन के ऊपर अच्छा सुझाव है कि 3.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग देके उसको अच्छे एजुकेशन के लिए तैयार करेंगे. महिलाओं के लिए जो स्वरोजगार लघु उद्योग MSME उद्योग है उसमें 81 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ के उनको छोटा मोटा फ़ायदा होगा. और सबसे अच्छा है कि लेबग्रोन डायमंड में जो रिसर्च होता है लेबोरेटरी थ्रू लेबग्रोन के जो सीड्स के ऊपर रिसर्च होता है वो लेबोरेटरियों को उसमें फ़ायदा होगा, तो उसमें सब्सिडी मिलेगी लेबोरेटरी में चेकिंग करवाने पे, तो उसकी वजह से लेबग्रोन में थोड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कुछ बजट में खास सुझाव नहीं है और रियल डायमंड और ज्वेलरी के सेक्टर के लिए भी नहीं है. खाली लेबग्रोन के लिए जो सहायता है वो रिसर्च होता है जो लेबोरेटरी में उसकी सब्सिडी में सहायता है. और ऑल ओवर बजट में तो टैक्स में बेनिफिट रहा है तो मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है. जो इनकम टैक्स है वो 6 स्लैब में था, उसको 5 किया है और आयकर की छूट की सीमा जो 5 लाख से है उसको बढ़ा के 7 लाख की है. ये सराहनीय है क्योंकि इसका फायदा आम आदमी को सबको मिलेगा, चाहे वो टेक्सटाइल ट्रेडर है या चाहे वो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर है. बात करने जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आज के बजट में मुझे लगता है कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारी वर्षों पुरानी मांग रही है टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की. गारमेंट हम हमारे यहाँ घोषित हो चुका है, मेगा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो गारमेंट का है. आप देख रहे हैं कि 85,000 करोड़ का कारोबार पिछले साल हमने कोरोना होते हुए भी किया, लेकिन वो डोमेस्टिक कारोबार का इसमें हिस्सा 9% था, 10 से 12% केवल एक्सपोर्ट था. हम चाहते हैं एक्सपोर्ट हमारा कैसे बढ़े, इसके लिए गारमेंट हब की, स्किल डेवलपमेंट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ सेंटर स्थापित हो, ये मांग हमारी वर्षों पुरानी रही है. इस पर मुझे लगता है आज कुछ भी नहीं आया है. अगर ये आएगा तो ही हम अगर आज 85,000 करोड़ का कारोबार करते हैं, इसको 2 लाख करोड़ करना है या 3 लाख करोड़ करना है तो एक्सपोर्ट जरूरी है. बजट ओवरऑल पूरा अच्छा ही रहा है. महिलाओं के लिए एक खास बात अच्छी हुई है, जो महिला सशक्तिकरण पत्र वाली जो योजना है उसके लिए कि 75% ब्याज दर बढ़ाया गया है महिलाओं के लिए, उससे महिलाओं को काफ़ी सारा बेनिफिट होता है. शिक्षण के लिए जो बोला गया है कि शालाओं में शिक्षक की भर्ती होगी और बच्चों के लिए जो अच्छा होगा. आज बजेट 2022-23 આવ્યું એમાં જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીને જે અપેક્ષા હતી એ બિલકુલ ફળીભૂત થઈ નથી. છેલ્લા 3 વર્ષથી કોરોનાના કારણે આ ઇન્ડસ્ટ્રી તકલીફમાં
થી બહાર નીકળી નહોતી. તો આ વખતે અમારી અપેક્ષા હતી કે નેચરલ ડાયમંડ ઉપર ટેક્સનો બેનિફિટ આપે અને જેના પરિણામે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પોલિશિંગ થઈ અને વિશ્વના દેશોમાં એક્સપોર્ટ થાય, પણ એ થઈ નથી શક્યું. ખાલી જે CVD એટલે લેબગ્રોન ડાયમંડ છે એને થોડો ઘણો બેનિફિટ આપ્યો છે. પણ એ સિવાય પણ અમારી અપેક્ષા હતી કે સોનું અને ચાંદી પર ડોલરના કારણે એટલા બધા રેટ વધી ગયા છે અને અહીંથી દુનિયામાં એક્સપોર્ટ કરવું હોય તો બહારના દેશો અત્યારે જ્વેલરી લેવા તૈયાર નથી. તેવા સંજોગોમાં ડ્યુટી ઘટાડવામાં જો આવી હોત તો અહીંયા ઘણા લોકોને રોજીરોટી મળતે અને એના પરિણામે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જ્વેલરીનું એક્સપોર્ટ થશે અને એના કારણે દેશને ખૂબ મોટો બેનિફિટ થશે એવું મારું માનવું છે. અંકલેશ્વરમાં એક સપ્તાહ પહેલા ગુમ થયેલો 13 વર્ષીય સગીર રેલવે ગરનાળામાંથી મૃત હાલતમાં મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. મૃતદેહ જોતા કિશોરની હત્યા કરાઈ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. અંકલેશ્વર મીરનગર વિસ્તારમાં આવેલી સોનમ સોસાયટીમાં રહેતો 13 વર્ષીય કિશોર કૃષ્ણ યાદવ 23મી જાન્યુઆરીએ ઘરેથી કહ્યા વગર ગુમ થઈ ગયો હતો. જે અંગે તેની માતા મમતા દેવીએ અંકલેશ્વર GIDCમાં પુત્રનું અપહરણ થયું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ગતરોજ અંકલેશ્વરના મીરાનગરથી ઝઘડિયા રોડ તરફ પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં રેલવે ગરનાળાની બાજુમાં ઉછાલી ગામની નજીકથી 13 વર્ષીય કિશોરનો મૃતદેહ મળતા ચકચાર મચી ગઈ. આ બનાવની જાણ થતાં GIDC પોલીસનો કાફલો સ્થળ ઉપર દોડી આવ્યો. મૃત કિશોર ગુમ થયેલો કૃષ્ણ હોવાની હકીકત બહાર આવતા તેના પરિવારને બનાવ અંગેની જાણ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી. પોલીસે કૃષ્ણની લાશનો કબજો લઈ તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો. કૃષ્ણની હત્યા કરાઈ હોવાની પ્રાથમિક માહિતી પોલીસે આપી છે, જ્યારે ખરી હકીકત પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. સમાચારમાં સમય થયો છે એક બ્રેકનો. च्यवनप्राश के नाम पर विज्ञापनों का प्रोपेगंडा आपने बहुत देखा है, लेकिन रियल हिस्ट्री यह है कि बूढ़े च्यवन ऋषि इसे खा करके जवान हो गए थे. ऋषियों के ज्ञान व वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, लंबी आयु, ताकत व इम्यूनिटी पाइए. બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. કતારગામ વિસ્તારમાં હીરાના કારખાના સહિત 3 ઓફિસના તાળા તોડી તસ્કરોએ 3,40,000ની રોકડ અને હીરાની ચોરી કરી હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આ મામલે ચોક બજાર પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. કોઝવે રોડ પર માધવકુંજ રો હાઉસમાં રહેતા 42 વર્ષીય યોગેશ કેવડિયા કતારગામ મેઇન રોડ પર જ્યોતિ કોમ્પ્લેક્સમાં બીજા માળે હીરાનું કારખાનું ધરાવે છે. રવિવારે કારખાનું બંધ હતું તે દરમિયાન તસ્કરોએ મોડી રાત્રે કારખાનામાં ગ્રીલનું તાળું તોડી અંદર પ્રવેશી ટેબલના ડ્રોઅરમાંથી 108.21 કેરેટના 3 લાખના હીરાની ચોરી કરી ગયા. ઉપરાંત ચોરોએ હીરાના કારખાનાની બાજુમાં આવેલી ડેન્ટલ હોસ્પિટલમાંથી 25,000ની રોકડ તેમજ ટ્રાવેલ્સની ઓફિસમાંથી 15,000ની રોકડ મળી 3,40,000ની રોકડ અને હીરાની ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા. CCTVના ફૂટેજના કારણે પકડાઈ જવાની બીકથી ચોરી સમયે CCTV અને DVR પણ ચોરી કરી લીધા. આ મામલે ચોક બજાર પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. ભરૂચમાં મામા સસરાના પુત્રએ ભાણિયા સામે પોતાની બહેનની ચપ્પુના ઘા ઝીકી હત્યા કરી નાખી હોવાની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગયો છે. બહેને પતિ સાથે સમાધાન કરી લેતા ઉશ્કેરાયેલા ભાઈએ આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. ભરૂચના પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તારના તુલસીધામ નજીક એપાર્ટમેન્ટમાં થોડે દિવસે ભાઈએ બહેનના ઘરે આવી ભાણિયાની નજર સામે જ બહેનને પેટમાં ચપ્પુ ઘુસેડી હત્યા કરી નાખી. બહેનની હત્યા કર્યા બાદ આરોપી ભાઈ નાસી જવામાં સફળ રહ્યો. આ ઘટના અંગેની જાણ પોલીસને કરવામાં આવતા પોલીસે હત્યારા ભાઈને પકડી પાડવા કવાયત શરૂ કરી છે. આ બનાવ અંગે મૃતક મહિલાના પતિએ જણાવ્યું કે થોડા સમય અગાઉ પત્ની અને પતિ વચ્ચે અણબનાવ થતાં પત્ની પિયર રહેવા ચાલી ગઈ હતી અને તે દરમિયાન પત્નીએ પતિ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ પણ કરી હતી. 8 મહિના બાદ પતિ પત્ની વચ્ચે સમાધાન થઈ જતાં તે પરત આવી પતિ સાથે રહેવા લાગી હતી. જે પત્નીના મામા સસરાના પુત્ર મનીષ ભાલોડિયાથી સહન નહીં થતાં તેણે બનેવીની ગેરહાજરીમાં પોતાની બહેનની હત્યા કરી નાખી. આ કેસમાં સાક્ષી બનેલા ભાણિયાની પૂછપરછ કરાયા બાદ મનીષ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો દાખલ કરાયો છે.
આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર ભરૂચ પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘટના હું સવારમાં અહીંથી દહેજ જાઉં રોજે 7-8 વાગે, તો પછી પાછળથી આ લોકોને વાત કરેલી કે તમે અહીં કાલે તમને ધમકી આપેલી છે એટલે તમે બંધ રાખીને રાખજો. હું ત્યાં દહેજ પહોંચ્યા પછી મારા છોકરા પાસનો ફોન આવ્યો કે આ રીતે મામા અંદર આવીને ઘૂસી ગયા છે અને એને મારા મમ્મીને મારી દીધેલી છે. શું કોઈ પારિવારિક ઝઘડો છે આમાં? પારિવારિક કોઈ ઝઘડો હતો બીજો કંઈ નતો. એ સમાધાન અમારે સાથે થોડા ટાઈમ પહેલા થોડુંક પારિવારિક પેલું પ્રોબ્લેમ હતો, પણ એ તો સોલ્વ કરીને અમે એ આવેલી પછી એ પેલા એને એવું કે તું શું કામ આવી સમાધાન કરીને, એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ આવી એટલે એને આ પગલું ભર્યું. મારનાર વ્યક્તિ કોણ છે? મારનાર વ્યક્તિ કોણ છે? મારનાર વ્યક્તિ એના સગા મામાનો છોકરો છે, મનીષાના સગા મામાનો. શું કામ એમને હુમલો કર્યો છે મનીષા પર? પછી એને ઈચ્છા વિરુદ્ધ તો અહીંયા આવેલી એટલે માટે. સચિન વિસ્તારમાં થયેલી લાખોની લૂંટ મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે અને આ કેસમાં પૂર્વ કર્મચારીએ લૂંટનો પ્લાન બનાવી ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાની હકીકત પણ બહાર આવી છે. સુરતમાં ફરી એકવાર લૂંટની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં આવેલ ભરતનગર ખાતે રહેતા અને ઈંડાના હોલસેલર વેપારી સ્વપ્નિલ ગાંધીના ડ્રાઈવર અય્યુબ બેગ અને ક્લીનર સંતોષ ટેમ્પામાં લાખોની રકમ લઈ નાસિક ખાતે ઈંડા ખરીદવા નીકળ્યા હતા. ત્યારે સુરતના સચિન વક્તાણાથી ભાટિયા કેનલ રોડ નજીક 2 બાઇક ઉપર આવેલા 5 લૂંટારુઓએ ટેમ્પો ચાલક અને ક્લીનરને છરો બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. ત્યારબાદ ટેમ્પામાં સિક્યોરિટી બોક્સમાં મૂકેલા 7,39,000ની લૂંટ કરી ડ્રાઈવર અને ક્લીનરના મોબાઈલ લઈ તેઓ નાસી છૂટ્યા. આ ઘટના અંગે સચિન પોલીસને જાણ કરાતા સચિન પોલીસ અને સાથે જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પણ સ્થળ ઉપર દોડી ગઈ હતી. પોલીસ આખી રાત મહેનત કરી 4 લૂંટારુઓને પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી. 4 આરોપી પૈકી એક સ્વપ્નિલભાઈનો પૂર્વ કર્મચારી વિકી જાદવ નીકળ્યો. વિકીએ લૂંટ કરવા તેના સાગીરતો મેહુલ ઉર્ફે ચિલ્લુ ગુપ્તા, રાકેશ ઉર્ફે બાલો મોહિતે અને નયન રાઠોડની સાથે મળી ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો. પોલીસે 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓ પાસેથી મોટાભાગની લૂંટની રકમ પણ પોલીસે કબજે કરી છે. જ્યારે એક લૂંટારૂ રોહન ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યો છે, જેને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. પોલીસને આ કેસ જોતા જ લાગી ગયું હતું કે ટેમ્પોમાં સિક્યોરિટી બોક્સની માલુમાત ફક્ત અંદરના માણસને હોવાથી સ્ટાફ સામે પ્રથમ તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. ગઈ તારીખ 30/1/2023ના મોડી રાત્રિના પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ થયેલી કે વક્તાણાથી ભાટિયા ગામ તરફ જતા રોડ ઉપર લૂંટનો બનાવ બનેલ છે, જેથી આ બાબતે પીઆઈ સચિનને જાણ થતાં તેઓ તેમના સર્વેલન્સ સ્ટાફના માણસો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયેલા અને આ ટેમ્પાના માલિક સ્વપ્નિલભાઈ ગાંધી એમનો સંપર્ક થયેલો અને સ્થળ પર પહોંચી હકીકત જાણતા લૂંટનો બનાવ બનેલ હોવાનું જાણવા મળેલું અને આ બાબતે સ્વપ્નિલ ગાંધીએ ટોટલ 5 ઈસમો વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ આપેલી અને એ બાબતે ધાડનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો. આ ગુનામાં અત્યાર સુધી કુલ 4 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવેલા છે અને ટોટલ 4,79,000નો રોકડ રૂપિયા તથા ગુનાના કામે વપરાયેલ હથિયારો તથા ગુનાના કામે વપરાયેલ બંને મોટરસાઇકલો કબજે કરવામાં આવેલ છે. એક આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે. વલસાડમાં કાર ભાડેથી લીધા બાદ બારોબાર વેચી નાખનાર ઇસમની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આરટીઓની એપ્લિકેશનના માધ્યમથી તપાસ કરતા હકીકત સામે આવી હતી. આરોપી હાલ રિમાન્ડ હેઠળ હોવાથી અનેક ખુલાસા થવાની સંભાવના છે. વલસાડ શહેરમાં જીવીડી સ્કૂલ પાસે રવિ ઓટો ગેરેજના સંચાલક સંતોષ ઝારખંડે ગુપ્તાએ વર્ષ 2020માં ઇકો કાર નંબર GJ15CK2079 ખરીદી હતી અને પોતે પોતાના ઉપયોગ માટે કાર ચલાવતો હતો. ગત નવેમ્બર માસમાં જાવેદ નામનો ઇસમ સંતોષ ગુપ્તાની ઇકો કાર રોજના 1000ના ભાડા પેટે ભાડે લઈ ગયો. જે બાદ પરવેઝ નામનો વ્યક્તિ જે ગાડી લેવેચના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છે, તેણે સંતોષ ગુપ્તા પાસેથી તેની ઇકો કાર ભાડે માંગી હતી. સંતોષ જાવેદ પાસેથી કાર આવ્યા બાદ પરવેઝને આપવાનું જણાવ્યું હતું. પરવેઝે રોજના 1300 રૂપિયા ભાડું નક્કી કર્યું હતું. 26 નવેમ્બરના રોજ કલ્યાણબાગ પાસેથી પરવેઝે જાવેદ પાસેથી કાર મેળવી લીધી. કારમાં ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ રાખ્યા હતા. પરવેઝ પાસે કારના 10 દિવસ પૂર્ણ થતાં સંતોષ ગુપ્તાએ પરવેઝને ફોન કરી કાર આપી જવા જણાવ્યું. ત્યારે પરવેઝે 28 ડિસેમ્બર સુધી કાર પોતે ભાડે રાખી હોવાનું જણાવી ભાડું આપી દેવાની ખાતરી આપી હતી.
જે બાદ પરવેઝને વારંવાર સંતોષે કાર એકવાર બતાવી જવા જણાવતા પરવેઝે ખોટા વાયદા કરી સંતોષ સમક્ષ આવતો ન હતો. 16મી જાન્યુઆરીના રોજ આરટીઓની ઓનલાઈન એપના માધ્યમથી પોતાની ઇકો કાર નંબર સર્ચ કરી તપાસ કરતા ગાડી માલિક તરીકે સંજય જૈન હોવાનું જાણવા મળ્યું, જેને લઈને કાર ચાલકના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ, જેથી સંતોષ ગુપ્તાએ પરવેઝ ઇમ્તિયાઝ ખોલીવાલા વિરુદ્ધ સિટી પોલીસ મથકે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. વલસાડ સિટી પોલીસે આરોપી પરવેઝ ખોલીવાલાની પ્રાથમિક પૂછપરછ કરી ચેક કરતા આરોપીએ વલસાડ જિલ્લા અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાંથી કુલ 15થી વધુ કારોને ભાડે લઈને કાર માલિકો સાથે છેતરપિંડી કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે આરોપી પરવેઝની અટકાયત કરી સાંજે કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટમાંથી 3 દિવસના રિમાન્ડ મેળવી આગળની તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. પોલીસે આ કૌભાંડમાં અન્ય કયા કયા લોકોની સંડોવણી છે અને કઈ રીતે કૌભાંડનું સંચાલન કરતા હતા તેની ડિટેલમાં તપાસ હાથ ધરી છે. કડોદરા બસ સ્ટોપ પાસે આવેલ પાલડિયા એન્ટરપ્રાઇઝના નામના કારખાનામાં આજે વહેલી સવારે આગ લાગી ગઈ. આ ઘટનાની જાણ થતાં ફાયરના કર્મચારીઓએ ભારે મહેનતે આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો. ઔદ્યોગિક એકમ ગણાતા કડોદરા વિસ્તારમાં આગની ઘટના સામે આવી છે. કડોદરા બસ સ્ટોપ નજીક આવેલા ગબ્બરવાડી માતાની ગલીમાં પાલડિયા એન્ટરપ્રાઇઝ નામની યાન પ્રોસેસ કરવાનું કારખાનું ચાલે છે. આ કારખાનામાં આજરોજ વહેલી સવારે આગ લાગી જતાં આખા વિસ્તારમાં અફરાતફરી સર્જાઈ ગઈ. ઘટના અંગેની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવતા પલસાણા અને બારડોલી ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. કારખાનામાં યાનનો જથ્થો હોવાથી થોડી જ વારમાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. ફાયરના જવાનોએ આગ ઉપર પાણીનો મારો ચલાવી મહા મહેનતે કાબુ મેળવી લેતા સ્થાનિકોએ રાહત લીધી હતી. સદનસીબે આગ વહેલી સવારે લાગી હોવાથી કોઈ જાનહાનિ સર્જાઈ નથી. કારખાનામાં આગ લાગ્યા પાછળનું કારણ હાલ જાણી શકાયું નથી. હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ. અન્ય નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. નમસ્કાર.